الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز دوستو، قرآن مجید کی آیت اور حدیث کی روشنی میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ جس کے اندر سب کے سب مبتلا ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، بوڑھیاں بھی، جوان بھی، بچے بھی، مسلمان بھی اور غیر بھی، تقریباً دنیا کا 85% طبقہ، 80% طبقہ دنیا کا اس فتنے کے اندر مبتلا ہے. وہ ہے موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال. موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال. اس زمانے میں موبائل اور انٹرنیٹ بے شک اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ان کا استعمال صحیح ہو. ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. ہر چیز کو استعمال کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک اچھا طریقہ اور ایک غلط طریقہ. کسی بھی چیز کو اچھے طریقے پر استعمال کرے تو اس سے فائدہ ہوگا، غلط طریقے پر استعمال کرے تو اس سے نقصان ہوگا. ہر آدمی کے جیب میں پیسہ ہوتا ہے. پیسے کو اگر نیک کاموں میں خرچ کرے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، یتیموں پر، بیواؤں پر، رشتہ داروں پر، بیوی بچوں پر، اچھے کاموں پر خرچ کرے، وہ پیسہ دنیا میں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی فائدہ دے گا. اگر اسی پیسے سے کوئی آدمی شراب خریدے، حرام کام کے لیے استعمال کرے تو وہ پیسہ بجائے فائدے کے نقصان دے گا. ہمارے گھروں میں چاقو رہتی ہے، اس سے سبزی کاٹیں، سالن بنے گا، پھل فروٹ کاٹیں، کھانے والوں کے لیے فائدہ ہوگا. لیکن اسی چاقو کو دوسرے انسانوں پر حملہ کرے تو دوسروں کی جان چلی جائے گی. یہ موبائل، یہ فون ہے، یہ مائک ہے، میں بات کر رہا ہوں، اس کے ذریعے دین کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نبی کی شان میں نعت پڑھی جا رہی ہے. پڑھنے والوں کو بھی، سننے والوں کو بھی فائدے سے خالی نہیں. لیکن اسی مائک میں بیٹھ کر کوئی کسی کی برائی کرے، غیبت کرے،
गालियां दे, गाने गाए, तो यही मैं जो सवाब का जरिया था अब गुनाह का जरिया बनेगा। हर चीज को देखते जाएं, उसके इस्तेमाल के दो पहलू होते हैं, अच्छा तरीका, बुरा तरीका। इसी तरीके पर इंटरनेट को कोई बुरा नहीं कहता, मोबाइल को कोई बुरा नहीं कहता, बेशक इससे फायदे भी बहुत ज्यादा हैं। आज से चंद साल पहले जब ये बड़ा मोबाइल नहीं था, इंटरनेट इतना आम नहीं था, अगर हमको किसी रिश्तेदारों के यहाँ जाना पड़े, किसी फंक्शन में जाना पड़े, तो घंटों पहले तैयार होना पड़ता और फिर घर से तैयार होकर निकले, ऑटो का इंतज़ार करो, रेलवे स्टेशन जाओ, ट्रेन का इंतज़ार करो, कभी ट्रेन आएगी नहीं आएगी। पहले हम जब बचपन में जाते तो वहाँ मास्टर को जाकर पूछते तो वो भी सही वक्त नहीं बता सकता था कि ट्रेन कब आएगी, ताखिर से आएगी या जल्दी आएगी, या ट्रेन इस वक्त कहाँ है, स्टेशन मास्टर को भी पहले पता नहीं चलता था। घंटों घंटों कभी स्टेशन में बैठ जाते और जहाँ फंक्शन के लिए जा रहे हैं, अब वहाँ जाकर ऑटो वाले को एड्रेस बोलो तो वो एड्रेस मालूम नहीं, गली गली में फलां का नाम पूछते जाओ, कभी इस गली में गए, कभी उस गली में गए। अलगर्ज एक फंक्शन को या रिश्तेदारों के घरों को जाने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। आजकल फंक्शन की दावत देने के लिए आए तो उसी के अंदर लोकेशन रहता है। बड़े सिटियों में जाओ, हैदराबाद, बेंगलुरु, बस जहाँ जाना है बस वहाँ पर ऑटो बुक करो, जहाँ खड़े हैं वहाँ पर ऑटो आ जाएगा, ऑटो में बैठकर सो जाओ, जहाँ जाना है दरवाजे तक वो पहुँचा देगा। कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, बोलने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने कितनी सहूलतें दे रखी है, कौन सी ट्रेन कब आ रही है, कहाँ तक आ रही है, कब तक पहुँच जाएगी, बच्चा बच्चा फ़ोन में देखकर बता देगा। अब तो बस के ऐप भी निकल गए, कौन सी बस कहाँ आ रही है, किस गांव के अंदर है, यहाँ फ़ोन में देखकर बता देते हैं। कितनी सहूलतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रख दी है। पहले किताबें खरीदने के लिए, पढ़ने के लिए लाखों रुपये, हज़ारों रुपयों की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन आज एक फ़ोन के अंदर लाखों रुपयों की किताबें मौजूद हैं। ऐसी किताबें जो हमारे मुल्क के अंदर मिल ही नहीं सकती, इंटरनेट के ज़रिए चंद घंटों के अंदर, चंद मिनट के अंदर जो किताब चाहो सर्च करो, PDF की शक्ल के अंदर आ गई। किसी को पहले रिश्तेदारों के यहाँ बात करना, खत लिखना पड़ता था, पोस्ट भेजना पड़ता था, टेलीग्राम करना पड़ता था, इमरजेंसी के लिए फ़ोन ज़्यादा नहीं मिलते थे। लेकिन अब सेकेंडों के अंदर जिससे बात करना हो मैसेज के ज़रिए हो रहा है। कोई आदमी बाहर मुल्क के अंदर चला गया तो फिर उसका चेहरा देखने के लिए बरसों तरस जाते थे, लेकिन आज आदमी दुनिया के जिस कोने के अंदर भी जाए, फ़ोन और इंटरनेट के ज़रिए मिनटों मिनटों देखकर बात कर रहे हैं। वीडियो कॉल के ज़रिए आपस में जैसे घर में बातें चल रहे हैं वैसे बातें चल रही हैं। वो क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, कहाँ जा रहा है, हर चीज़ जो देखना चाहो देख सकते हैं। सारी पर्दों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उठा दिया। कहने का मकसद ये है कि इंटरनेट और मोबाइल, इसके अंदर बेशक फ़ायदा भी है, अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत भी है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल करें, जैसे कि आजकल तहकीक करने वालों ने तहकीक करके बताया है, पूरी दुनिया में सिर्फ 15% लोग सही इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल और इंटरनेट का, बाकी 80 पर 5% तबका मोबाइल और इंटरनेट का बेजा और गलत इस्तेमाल कर रहा है। और इस गलत इस्तेमाल के ज़रिए जाहिलियत के ज़माने में फिरौन, हामान, शद्दाद, नमरूद जो अल्लाह के बड़े बड़े दुश्मन हैं, इन लोगों ने अपने आँखों से, अपने कानों से, अपने हाथों से शायद ऐसे गुनाह नहीं किए
جو اس زمانے میں پڑھا لکھا، جن کو ایجوکیٹڈ لوگ کہتے ہیں، ایسا طبقہ، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دیندار لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں، جاہلیت کے زمانے میں اللہ کے دشمن بھی ایسے کام نہیں کیے ہوں گے۔ انسانیت شرمندہ ہے آج اس کے غلط استعمال سے۔ آج کل انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے 3 بہت بڑی اور بہت بڑے نقصانات دنیا کے اندر پھیل رہے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا نقصان انسان کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے، اور اس کا احساس ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ گھنٹوں گھنٹوں انٹرنیٹ کے اندر بیٹھ کر، موبائل کے اندر بیٹھ کر ہمارا وقت نکل جاتا ہے۔ ہماری زندگی کا قیمتی اوقات جو اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے دیے ہیں، وہ قیمتی اثاثہ ہمارا ضائع ہو رہا ہے۔ اس کا احساس ہمارے دلوں کے اندر سے نکل گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ اللہ نے 2 نعمتیں ایسی دی ہیں جس کی اکثر لوگ ان 2 نعمتوں کے بارے میں اس کی قدر اس کے ختم ہونے کے بعد احساس ہوتا ہے۔ ایک ہے وقت اور دوسرا ہے صحت، تندرستی۔ یہ دونوں جب وقت، خالی وقت چلا گیا، بہت بزی کا وقت آتا ہے، ایسے وقت میں انسان خالی وقت کو یاد کر کے پچھتاتا ہے، کاش اس وقت کو میں کام میں لا لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ جب صحت ملتی ہے تو صحت کی قدر نہیں ہوتی، جب بیماریاں آتی ہیں تو تب صحت کی قدر ہوتی ہے۔ مرزا غالب کا شعر ہے، تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ یہ شعر ہمارے اساتذہ پڑھا کرتے تھے، ہمیں بچپن میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا اس شعر کے اندر کیا جوڑ ہے، سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن جب بیماریاں آتی ہیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ مرزا غالب نے کیا کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، رہنے کے لیے گھر نہ ہو، پینے کے لیے پانی نہ ہو، یہ تنگ دستی ہے تو زندگی چل جائے گی، لیکن اگر صحت نہ ہو ساری نعمتیں رہ کر بھی بیکار ہیں۔ تو 2 نعمتیں، ایک ہے وقت اور ایک ہے تندرستی، صحت، ان دونوں کی قدر ضائع ہونے کے بعد اندیشہ ہوتا ہے۔ اور اس انٹرنیٹ اور فون کے ذریعے یہ دونوں چیزیں آج ہماری ضائع ہو رہی ہیں، جس کا احساس تک ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین نے ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو، وقت کی کیسی قدر کیا کرتے تھے۔ یہ عالم گزرے ہیں، علامہ امام ابن عقیل حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے، وہ خود فرماتے ہیں، اس وقت میری عمر 80 سال ہے، جب میری عمر 20 سال تھی اس وقت علم حاصل کرنے کا جتنا شوق تھا، جتنا جذبہ تھا، جتنی میں کوششیں کرتا تھا، آج 80 سال کی عمر میں بھی اس شوق کے اندر ذرا برابر میرے اندر کمی نہیں آئی۔ ان کے بارے میں لکھا ہے، 3-4 دن میں ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے، ستو کو پانی میں گھول کر ایسے ہی پی لیا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے، کھانا بنانے میں، کھانے میں، اور پھر اس کے ہضم ہونے میں، اور پھر اس کے بعد جو غنودگی آتی ہے اور جو سستی آتی ہے، اس سستی کو دور کرنے کے لیے آرام کرنے میں، اور پھر قضائے حاجت میں جتنا وقت ضائع ہوتا ہے، اس کے بجائے کچھ وقت میں پڑھنے پڑھانے میں اور دین کی خدمت میں گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے کھانے کی طرف میری توجہ نہیں ہے۔ 80 سال کی عمر میں انہوں نے الفنون نامی ایک کتاب لکھی، 800 جلدوں کے اندر وہ کتاب موجود ہے، 800 کتابیں ہیں اس کی۔ آج ہم لوگوں کو
बेहतरीन नरम गद्दे बिठाकर एयर कंडीशन रूम के अंदर एक मक्खी परेशान करने के लिए नहीं, एक मच्छर परेशान करने के लिए नहीं, बेहतरीन रोशनियों के साथ उन्होंने तो किताबें लिखी चराग के अंदर और लकड़ी के दवात के अंदर कलम डुबो कर लिखी है। लेकिन आज हम एयर कंडीशन रूम के अंदर बैठकर भी पूरी जिंदगी बैठकर उन 800 किताबों को नहीं पढ़ सकते। अल्लाह ने कैसा काम दिया वक्त के कदरदानों के बारे। एक बुजुर्ग के बारे में तो लिखा है कि वो रोटी पकाना ही छोड़ दिए, रोटी का जो आटा था उसको पानी में सत्तू की तरह मिलाकर ऐसे ही पी लेते थे। पूछा कि हजरत रोटी क्यों नहीं बनाते, ऐसे ही क्यों पी लेते हो? कहने लगे मैंने हिसाब लगाकर देखा, रोटी बनाने में और ऐसे ही सत्तू पीने में जो वक्त बचता है उसमें 70 मर्तबा अल्लाह का नाम लिया जा सकता है। इसलिए 70 मर्तबा अल्लाह का नाम लेने के लिए मैंने रोटी खाना छोड़ दिया। असल तैयारी तो आखिरत की तैयारी है, उसी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी देकर भेजा है। किसी को 50 साल, किसी को 40 साल, और ये जिंदगी बहुत तेजी से खत्म होती जा रही है। ऐसी कीमती जिंदगी के अंदर आज दुनिया का तकरीबन 85% तबका, जिसमें मुसलमान भी हैं, गैर भी हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, इल्म वाले भी हैं, जाहिल भी हैं, बहुत बड़ा तबका अपने वक्त को इंटरनेट के पीछे जाया कर रहा है, अपने कीमती वक्त को जाया कर रहा है। तो इंटरनेट और फोन का इस जमाने में एक सबसे बड़ा नुकसान वक्त जाया हो रहा है। और इंटरनेट का दूसरा नुकसान, बहुत तेजी के साथ लोग गुमराही की तरफ जा रहे हैं। इस्लाम छोड़कर दूसरे मसलक को, दूसरे मशरब को, नबी का इनकार करने के लिए, नबी पर एतराज़ात करने के लिए मुसलमान बच्चे मुसलमान घरों में पैदा होकर बड़े होने के बाद नबी पर उनको एतराज़ हो रहा है, इस्लाम की तालीमात पर उनको एतराज़ हो रहा है। हालांकि उनके माँ बाप ने नहीं बिगाड़ा, किसने बिगाड़ा? इस इंटरनेट के गलत इस्तेमाल ने बिगाड़ा। इंटरनेट के अंदर इस्लाम को तहकीक करने के लिए जा रहे हैं, इंटरनेट के अंदर मसाइल तहकीक करने के लिए जा रहे हैं, इंटरनेट में बैठकर नबी की जिंदगी को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो उसके अंदर तो हजारों गुमराह लोग बैठकर इस्लाम के खिलाफ लिटरेचर फैला रहे हैं, उसको पढ़ कर उनकी बातें सुनकर हजारों की तादाद में मुसलमान गुमराही का शिकार होते जा रहे हैं। ये इस वक्त इंटरनेट और फोन के बेजा इस्तेमाल का दूसरा बड़ा नुकसान है। और तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान इंटरनेट का और बड़े मोबाइल का, वो है हमारे दिलों के अंदर से हया खत्म हो गई, शर्म खत्म हो गई, गीरत खत्म हो गई। इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तेरे अंदर हया खत्म हो गई, जो चाहे कर। हया खत्म होने के नतीजे में इंसान जानवर, बल्कि जानवर से भी बदतर हो गए, बदतर होते चले जा रहे हैं। आए दिन ऐसे ऐसे वाक़ियात हम लोगों को सुनने के लिए मिल रहे हैं। भाई बहन जैसा मुक़द्दस रिश्ता, माँ बेटा जैसा मुक़द्दस रिश्ता, सास दामाद जैसा मुक़द्दस रिश्ता, ऐसे रिश्ते के अंदर भी दागदारी पैदा हो गई है। औलाद के अंदर माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप अपने औलाद रहते हुए भी फोन के अंदर इतना बिजी है, इतना मशगूल है, बाप रहते हुए भी उसके बच्चे यतीम हो गए, बीवी रहते हुए भी बीवी बेवा हो गई, शौहर को कोई फिक्र नहीं, दिन भर ऑफिस में, रात में आया तो फोन में बिजी है। शौहर इधर फोन में, बीवी अपने फोन में, बच्चे अपने फोनों में। अब बच्चों की तरबियत हो तो कहाँ से हो,
کیا دیکھ رہے ہیں فونوں کے اندر؟ کیا بیانات سن رہے ہیں؟ کیا دین کی باتیں سن رہے ہیں؟ ہزاروں قسم کے ایسے ایپ اسلام کے دشمنوں نے فون کے اندر اتنی محنت کر کے ایسی ایسی چیزوں کو ڈال دیا اور اتنا عام کر دیا اور فون کو اتنا سستا کر دیا. ہر گھر ایسے ایسے گھر جس میں کھانے کے لیے راشن بھی نہ ہو لیکن اس باپ کے پاس فون ضرور ہوگا. بیٹا 1 روپے کی کمائی اس کے پاس نہیں ہے لیکن 40,000 50,000 کا فون اس کے پاس ضرور ہوگا. مہینے کے اندر دمڑی کی کمائی نہیں ہے لیکن 300-400 روپے ریچارج کے لیے ہر مہینے اسے ملتے رہیں گے. اور اس کے نتیجے میں نقصانات کیا ہو رہے ہیں؟ ایک جگہ کا تو واقعہ ہے. 10ویں کلاس پڑھنے والا بچہ، باپ نے، ماں نے اور اس کی بڑی بہن نے بچے کو سمجھایا ایگزام قریب ہے، محنت کر لے، کچھ پڑھ لے، اس کے بعد کامیاب ہونے کے بعد میں تجھے فون دیں گے. جب بچہ نہیں سن رہا تھا تو باپ نے فون چھین لیا. تو اس کے غصے میں آ کر 10ویں کلاس پڑھنے والا بچہ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو اور اپنی بڑی بہن کو، تینوں کو قتل کر دیا، تینوں کو جان سے مار دیا. اور ایک جگہ پر نوجوان بچہ اپنے دوست کے ساتھ گھر کے اوپر بیٹھ کر گیم کھیل رہا تھا. گیم کھیلنے میں رات کے 2 گھنٹے بج گئے. باپ جا کر اپنے بیٹے کو ایک تپڑ رسید کیا، ایک مارا. شرم نہیں آتی؟ رات کے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، ابھی فون کے اندر بزی ہے. بیٹے کو اتنا غصہ آیا، اس کا دوست اور بیٹا دونوں مل کر باپ کو جان سے مار دیے. دبئی کے اندر بیوی جا کر کورٹ کے اندر قاضی کے پاس جا کر خلا کا مطالبہ کیا کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا ہے، میں خلا چاہتی ہوں. قاضی نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میرا شوہر زیادہ فون استعمال کرنے سے منع کرتا ہے، مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے. آج کل اتنی آزادی آ رہی ہے، بچے ماں باپ کو جان سے مارنے کے لیے تیار ہیں لیکن فون چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک جگہ کی تو خبر میں سن کر ابھی چند دن پہلے اخبار میں پڑھ کر حیران ہو گیا. ہمارے اسی ملک کا واقعہ ہے. شادی ہونے والی تھی بیٹی کی شادی. اس کی اماں بہت تیاری کر رہی ہے، شادی کے لیے 5 دن باقی رہ گئے ہیں. جو اپنا داماد ہے اس سے فون کے ذریعے بات چیت ہوتی وہ بات چیت محبت کے اندر تبدیل ہو کے شادی کے 5 دن پہلے ماں اپنے ہونے والے داماد کے ساتھ فرار ہو گئی. بیٹی، جوان بیٹی گھر کے اندر ہے، ماں جو ہے اپنے ہونے والے داماد کے ساتھ بھاگ گئی. اس سے بھی بڑھ کر آگے کا واقعہ پڑوس ملک کا واقعہ. ایک باپ، اس کی نوجوان 2 بیٹیاں ہیں، دونوں بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی، دونوں بیٹے پریگننٹ ہیں. معلوم کیا گیا کیا تم نے غلط کام کیا؟ تو کہا کہ باپ کے نطفے سے دونوں پریگننٹ ہیں. باپ نے اپنی نوجوان 2 بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کی. اور اس سے بڑھ کر کان کھول کر سنو، دوسرے ملک کا نہیں، دوسرے گاؤں کا نہیں، ہمارے اس گاؤں کا اور ہمارے اس رحمت پور کا واقعہ میں بات کر رہا ہوں. ایک نوجوان بیٹا، اس کی ماں نے کوئی غلط کام کیا تو بیٹے نے شرط رکھا، یہ غلط کام اگر چھپانا ہے 1 رات تم کو میرے ساتھ سونا پڑے گا. اور وہ ماں تیار ہو گئی. 1 رات پورا نوجوان بیٹا اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کیا. دوسرے گاؤں کا نہیں، اس محلے کا رحمت پور کا واقعہ بول رہا ہوں میں. کہاں تک اس فون کے نقصانات پہنچ گئے؟ کیسے پتا چلا اس بچے کو؟ وہ نوجوان بچہ جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کیا، زیادہ سے زیادہ 17 یا 18 سال کی عمر ہوگی اس بچے کی. جس ماں نے اپنے پیٹ میں رکھ کر اپنے چھاتی کا دودھ پلایا، اس ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے. اور جس باپ کے نطفے سے بیٹیاں پیدا ہوئی، وہ باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے. جس ماں کے ساتھ
जिस माँ बाप के साथ ये भाई बहन हुए, वो भाई बहन आपस में बदकारियां कर रहे हैं। एक जगह तो गैंग रेप हुआ, जब तहकीक की गई, गैंग रेप करने वाले जो रौडी थे, बदकार लोग थे, उनकी उम्र 14 साल 16 साल के बच्चे थे। कहां से ये बच्चे बिगड़ रहे हैं? कहां से ये बुराई आम हो रही है? कहां से ये बेहयाई फैल रही है? पहले तो कई मुल्कों के बारे में सुन रहे थे कि फला मुल्क के अंदर बेहयाई है, बहुत बेगैरती है, बददीनी है, लेकिन आज गांव गांव अपने महल्लों के अंदर सुनते हुए कान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माँ बेटा, बेटी बाप, शादी के साथ बदकारी, भतीजा और फूफी, कितना मुकद्दस रिश्ता है, ऐसे रिश्ते जो है बदकारियों के अंदर मुब्तला है। छोटे छोटे बच्चे, 14 साल के 16 साल के बच्चे बदकारी के अंदर मुब्तला है। उससे बढ़कर 4-4, 5-5 बच्चों की माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे गैर शादीशुदा बच्चों के साथ शौहर को छोड़कर भाग रही है। ये सब वाक़ियात किसी गैर मुल्कों के नहीं हैं, हमारे गांव के हैं, अपने महल्लों के हैं। क्या हो रहा है? क्यों इतनी बेहयाई फैल रही है? कहां से जिना इतना आम हो रहा है? क्या अल्लाह का अजाब नहीं आएगा? अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया है, क़यामत के करीब आसमान से आग बरसेगी, लोगों के चेहरे बदल जाएंगे। रात को सोया है, सुबह में उठेगा, सूअर का चेहरा बन जाएगा, कुत्ते का चेहरा बन जाएगा, जलजले होंगे, आसमान से पत्थरों की बारिश होगी। पूछा गया अल्लाह के रसूल कब होगा? जब जिना आम होगा, आसमान से अजाबात शुरू हो जाएंगे। अब ये वक्त इंतजार करने का है अजाबात का, जब महल्ले महल्ले के अंदर दीन की इतनी मेहनतें होने के बावजूद, दीन का इतना माहौल होने के बावजूद, ऐसे जगहों पर जब इतनी बेहयाई फैल रही है, कितनी औरतें, शादीशुदा औरतें, शादी हो गई लेकिन अपने देवर के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, पड़ोस के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, 2-2, 3-3 बच्चों की अम्मा, जिसके बच्चे शादी के लायक हैं, उनकी शादी की फिक्र करने के बजाय ये इश्क के अंदर मुब्तला है दूसरे लड़कों के साथ। और वो नौजवान भी कितने बेहया, ये औरतें भी कितनी बेहया, कैसा गंदा माहौल हमारे यहाँ फैल रहा है। और इन सब की वजह क्या है? गौर करके देख लो, एक ही वजह है, वो है फोन का गलत इस्तेमाल और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल। बड़े बूढ़े लोग जब चेहरे की दाढ़ियां उनकी सफेद हो जाती थी, हम लोग देखते थे कि तस्बीह लेकर बैठ जाते थे। ऐसे बूढ़े लोगों के हाथ में भी फोन है और रातों रात सीरियल देखने में गुजार रहे हैं। बूढ़ी औरतें सर के बाल पक गई, घर का कोई काम नहीं कर सकती, अपने पैरों को कब्र में छोड़ दी हैं, बजाय कब्र की तैयारी के, आखिरत की तैयारी के, घंटों घंटों सीरियल देखने में गुजार रहे हैं। ऐसे ऐसे सीरियल, ऐसे ऐसी फिल्में, ऐसे ऐसे ड्रामे फोन के अंदर आ रहे हैं। क्या नौजवान, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या बच्ची, किसको समझाए? बेहयाई का एक सैलाब ऐसा बह पड़ा है जिसके अंदर दीनदार बेदीन सब उसकी जद के अंदर आ गए। अब हमारी क्या जिम्मेदारी होती है? क्या इसको ऐसे ही छोड़ देंगे? क्या ऐसे ही छोड़ देंगे? क्या करना है उसके लिए? हल क्या है? इलाज क्या है? इलाज यही है, हम खुद फोन को इस्तेमाल करने के लिए हम खुद सुधरें। अब कोई जिब्राइल उतर कर नहीं आएंगे, अब कोई अल्लाह का फरिश्ता नहीं आएगा, अब कोई रसूल नहीं आएगा, आसमान से कोई अजाबात दिखाकर, समझाकर, या कोई फरिश्ता आकर हाथ पकड़कर हम लोगों को नेक नहीं करेगा। नेक बनने के लिए हम खुद को मेहनत करना है, अपने आप को बदलने के लिए हमें खुद तब्दील करना है, कोशिश करना है। सिर्फ दुआ करने से तब्दील नहीं होगी, सिर्फ बयान सुनने से तब्दीली नहीं आएगी।
بیان سننے سے صرف معلومات ہوں گے واقعتاً یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، لیکن صحیح کو اپنانے کے لیے، غلط کو چھوڑنے کے لیے اپنے نفس پر پہاڑوں جیسا مجاہدہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے جتنے بڑے احباب ہیں، آپ سے سب سے پہلی گزارش یہ ہے، سب سے پہلے میں خود بھی مخاطب ہوں، مجھے بھی اس کی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے۔ انٹرنیٹ والا جو بڑا فون ہے، ایسے تمام احباب جن کو کاروبار کی ضرورت پڑتی ہے، موبائل فون کے بغیر ان کا کاروبار چلنا مشکل ہے، تو ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ بھائی 2 فون استعمال کرو، 2 فون رکھو اپنے پاس، ایک بڑا انٹرنیٹ والا اور ایک سادہ کی پیڈ والا فون۔ کی پیڈ والا فون بات کرنے کے لیے، اور جو بڑا فون ہے وہ ضرورت کے لیے۔ جب ضرورت ختم ہو گئی بڑا فون بند ہو جائے گا، اب گھر میں آئے بس چھوٹا فون ہوگا، بڑا فون دکان میں، فیکٹری میں، جہاں ضرورت ہے بس وہاں رکھیں گے، یہ نہیں کہ اس کو بھی جیب میں رکھتے ہوئے پھریں گے۔ جب ضرورت ہے اس کو استعمال کرے، جب ضرورت ختم ہو گئی بند کر دے، اس کے علاوہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی طریقے پر بہت سے وہ نوجوان جو راتوں فون کے اندر گزار رہے ہیں، بھائی اللہ کے لیے اپنی جوانی پر رحم کرو۔ کتنے نوجوان ہیں ان کی زندگیاں عرب کے قیدیوں سے بھی بدتر ہو گئی ہیں۔ عرب کے بارے میں سنا، وہاں کے قیدیوں کو زمین کے اندر گراؤنڈ جیلوں کے اندر رکھا جاتا ہے، جہاں پر صبح کا سورج بھی ان کو نہیں دکھائی جاتا۔ ایسے ہی کتنے نوجوان ہیں 6 7 مہینے ہو گئے سورج کو نکلتا ہوا انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں۔ کیوں نہیں دیکھا؟ رات کے 2 بجے تک جب فون کے اندر بزی ہیں، کیسے فجر کے اندر ان کی آنکھ کھلے گی؟ کیسے سورج کو نکلتا ہوا دیکھیں گے؟ کتنی نحوست بھری ہوئی راتیں ہیں، رات سو رہے ہیں، رات کے 12 1 2 گھنٹے تک فون کے اندر بزی ہیں، اور فون کے اندر کوئی ہماری بہن نہیں آئے گی، فون کے اندر ہماری ماں نہیں آئے گی، اجنبی عورتیں نیم برہنہ حالت میں کپڑوں کو نکال کر گندی فلمیں، جسم کے اوپر ایک دھاگا نہیں ہے، ایسی حالت، ایسی ننگی عورتیں آ کر نوجوانوں کا ذہن خراب کر رہی ہیں، بگاڑ رہی ہیں، شہوتیں ابھر رہی ہیں۔ ایسے کتنے نوجوان ہیں۔ عجیب بات ہے، ہمارے اسی محلے کے اندر ایک ساتھی جو ہے وہ کہنے لگے میں کچھ گولیاں دیتا ہوں ایسے نوجوانوں کو جو اپنی جوانی کسی وجہ سے کھو گئے ہیں، طاقت کو دوبارہ لانے کے لیے۔ میں نے اس سے پوچھا تمہارے پاس کس عمر کے نوجوان آتے ہیں؟ وہ کہنے لگے سب سے زیادہ 14 سال سے 18 سال کے اندر کے نوجوان آ رہے ہیں۔ 14 سال کا بچہ، اس کی جوانی ختم ہو گئی ہے۔ کیسے ختم ہو گئی؟ 16 سال کا بچہ، جوانی ختم ہو گئی، شادی قریب ہے، شادی کے لائق ہی نہیں ہے، کہاں گئی جوانی؟ ساری کی ساری راتوں کے اندر فون میں گزر رہی ہے، گندی فلمیں دیکھ کر سب کی سب جوانی طاقتیں برباد کر کے مرد ہو کر بھی نامرد بن کر جی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیندار طبقہ، جن کو دیندار کہتے ہیں، وہ لوگ بیویاں حلال بیویاں پڑوس میں موجود ہیں، بیویوں کو چھوڑ کر گندی فلموں کے اندر دوسروں کی، غیروں کی عورتوں کے پیچھے پڑے ہوئے۔ بھئی آپ شادی کر لو، حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کرو، اس کو چھوڑ کر غیروں کی بیویوں کے پاس کیوں نظر جما رہے؟ الناظر والمنظور ملعون علیہما، جو دوسروں کو دیکھتا ہے اور جو دوسروں کو دیکھنے کے لیے ذریعہ بنتی ہے، دونوں پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب آدمی چاہے فون میں چاہے باہر کہیں پر بھی غلط نگاہ دیکھتا ہے، اللہ 3 چیزوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ سب سے پہلے جو بندہ غلط دیکھتا ہے، غلط فون کے اندر ہو یا ایسے ہی راستوں میں جاتے ہوئے غلط تصور کرتا ہے، سب سے پہلے اللہ عبادت کی لذت چھین لیتے ہیں۔ نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، اللہ کا نام لینے میں مزہ نہیں آتا، اللہ کے سامنے بیٹھ کر دعا کرنے میں مزہ نہیں آتا، گھنٹوں بات کرنے میں دل لگے گا، گھنٹوں مذاق کرنے میں دل لگے گا، 5 منٹ بیٹھ کر اللہ سے مانگ لے
जान चली जाएगी। क्यों जाएगी? नुकसान उसका नहीं है, हमारे गलत देखने का नुकसान है। और उलमा ने लिखा है, जो आददा या जो बंदी गलत नजर करती है, दूसरा नुकसान ऐसे लोगों को अल्लाह कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक नहीं देते, कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक छीन लेते हैं। देखो हमें कितने लोग बरसा बरस हो गए, साल हो गए, कभी हमने कुरान मजीद को खोल कर नहीं देखा कि अल्लाह ने हमारे लिए क्या पैगाम दिया है। कहते हैं कि टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, बिजी हो, मसरूफ हो। अरे नादानों, बिजी नहीं है, हमारी नहुसत ने हमने कुरान पाक से दूर कर दिया। और तीसरी चीज, अल्लाह पाक जो बदनिगाही करता है, हाफिजे को कमजोर कर देते हैं, उसका दिमाग, उसका माइंड वीक हो जाता है, कोई बात याद नहीं रहती। पूछो नाश्ता क्या करे, 10 मिनट सोचना पड़ता है कि नाश्ता क्या खाकर आया, कल क्या हुआ था, कुछ भी याद नहीं। हाफिजा इतना कमजोर। गुनाह का सबसे पहला असर फौरन हाफिजे पर पड़ता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह गए, हजारों हदीसें सुना दिए, तो इमाम मालिक ने इमाम शाफई को नसीहत किया कि बेटा, अल्लाह ने तुझे इल्म का एक नूर दिया है, गुनाह के जरिए इसे जाया मत करना। जब बदनिगाही हुई, फौरन हाफिजा कमजोर हो जाता है, याद नहीं रहता, जो पढ़ता है वो समझ में नहीं आता, जो याद किया वो भूल जाता है, जो याद रखने की चीजें हैं वो भी दिमाग के अंदर नहीं बैठती। क्यों? क्योंकि गुनाहों की नहुसत अल्लाह पाक हाफिजे को कमजोर कर देते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कितने नुकसान गिनाते जाएं, हजारों नुकसान इस वक्त फैले हुए हैं। इसलिए अल्लाह के लिए रहम करो। हमारे जितने बड़े अहबाब हैं, आपसे गुजारिश है, लाड़ में, प्यार में अपने बच्चों को जो बड़े बड़े मोबाइल लेकर दे रहे हैं, आप एक जहरीला सांप लेकर दे रहे हैं। मोबाइल नहीं है वो, ये एक जहरीला सांप है जो किसी ना किसी दिन आपके बच्चे को ढस देगा। अच्छे अच्छे दीनदार घरों के बच्चे बच्चियां शादी की उम्र को नहीं है, कॉलेज के नाम के बहाने से जाकर लाजों में सो रही हैं। जो लोग ऐसे सो रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई आखिर तुम जाते कैसे हो? बाप लाकर स्कूल तक छोड़ता है, बाप लाकर कॉलेज तक छोड़ता है, लेकिन तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाकर कैसे लाश के अंदर जाते हो? तो जो गया था वो खुद बता रहा है, हमारा पहले ही से फोन के जरिए कनेक्शन है, फोन के जरिए मैसेज चला जाता है। बेटी बाप के सामने कॉलेज के अंदर दाखिल होती है, बाप जाने के बाद थोड़ी देर के बाद बॉयफ्रेंड के साथ कहीं पार्कों के अंदर जाती है। अच्छे अच्छे दीनदार घरानों की बच्चियां, बच्चे सब तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। रातों रात चैटिंग के अंदर, बीवी भी चैटिंग कर रही है किसी से, शौहर भी दूसरे से चैटिंग कर रहा है, नौजवान बच्चे भी रातों रात फोन के अंदर मुब्तला है। क्या करेंगे उसका इलाज? आप खुद तबाह किए हैं अपने बच्चे को। पढ़ाई के नाम पर, तरक्की के नाम पर जो हजारों रुपयों के फोन दिलाकर रिचार्ज कराते आप हैं, फोन दिलाते आप हैं, और आकर मौलाना से दुआ करो कि हमारा बच्चा नेक बन जाए, फोन की आदत छोड़ दे, क्या मेरी दुआ कबूल होगी? हरम के इमाम की दुआ भी कबूल नहीं होगी। बर्बाद हम कर रहे हैं और दूसरा कोई दुआ करे। आप दुआ करो हमारा बच्चा फोन छोड़ दे। फोन कौन दिलाए? बाप। उसमें रिचार्ज कराने के लिए पैसे कौन? बाप। बेटे को देकर सिर्फ दुआ करने से क्या बेटा छोड़ देगा फोन? कितने ज़हीन बच्चे अगर वो पढ़ ले तो इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर पहले नंबर पर पास होते, अच्छे अच्छे मकाम पर जा सकते थे। लेकिन इस फोन की नहुसत ने हमारे बच्चों की सब सलाहियतों को बर्बाद कर दिया। इतना देखने के बावजूद भी हम लोग सुधरने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब सुधरने के लिए क्या करना है? सबसे पहले बाप सुधरे। बाप खुद फोन देखते हुए बेटे को नसीहत करे कि फोन मत देखो, क्या असर पड़ेगा बेटे के ऊपर। शौहर खुद घंटे बीवी से दूर रहकर फोन के अंदर बीवी को नसीहत कर रहा है कि फोन मत देखो, क्या बीवी पर असर पड़ेगा?
بھئی آپ کو بیوی کی اصلاح کی ضرورت ہے، بچوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، سب سے پہلے آپ سدھر جاؤ، آپ فون کے اوپر کنٹرول کرو، آپ غلط دیکھنے سے بچو، آپ بیکار وقت فون میں ضائع کرنے سے بچو، آپ گیم کھیلنے سے بچو، آپ دوسرے غیر عورتوں کو دیکھنے سے بچو۔ آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ کر سیکھیں گے۔ بچوں کے لیے ماں باپ رول ماڈل ہوتے ہیں، جو کام ماں باپ کرتے ہیں بچے وہی کام کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ جس راستے پر باپ گیا، جس راستے پر ماں گئی، وہی کام بیٹی کو بھی کرنا ہے، وہی کام باپ کو بھی کرنا ہے۔ اس لیے ہم ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے ہم فون کے اوپر کنٹرول ہو جائے۔ ہمارا فون ہوگا دکان کے اندر، ہمارا بڑا فون ہوگا فیکٹری کے اندر یا ضرورت کے اوپر ہوگا، اور ہمارا فون ایسا لاک ہوگا جس کا پاس ورڈ سوائے میرے نہ بیوی کو پتا ہو نہ بچوں کو پتا ہو۔ ورنہ فون رکھ کے سوئے گا، باپ تو سو رہا ہے، بیٹی رات بھر باپ کے فون سے دوسروں سے تعلقات کر رہی ہے، باپ کو پتا بھی نہیں۔ اور 50 سال کے اوپر کے جو لوگ ہیں ان کو تو کچھ بھی پتا نہیں کہ یہ واٹس ایپ کیا ہوتا ہے، انسٹاگرام کیا ہوتا ہے۔ جب تک اس کی آئی ڈی نہیں ڈالتے وہ اوپن بھی نہیں ہوتا، تو ہم لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کیسے کیسے خفیہ طریقے کے ساتھ بچے بگڑ رہے ہیں۔ اسکول کا ہوم ورک دیکھنے کے لیے یا کچھ ترقی کے نام پر بچے بگڑ رہے ہیں۔ اس لیے بچوں کو بڑے فون دلانے سے احتیاط کرو، خاص طور پر لڑکیوں کو تو کسی حالت میں فون ہرگز نہیں دینا ہے، نوجوان بچیوں کو ہرگز فون نہیں دینا ہے۔ واقعتاً اگر کوئی ایسا ورگ ہو جس کے لیے فون کی ضرورت ہے تو باپ اپنے پڑوس میں بٹھا کر وہ کام کرائے، ماں کچھ وقت نکال کر اپنے پڑوس میں بٹھا کر وہ کام کرائے۔ تنہائی میں دیکھ کر تم روم میں جاؤ، اپنا کام کرو، ہمارا روم الگ تمہارا روم الگ۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ یاد رکھو آپ کے بچے برباد ہوں گے۔ آپ کے بچوں کو الگ روم میں نہیں سلانا، ہال میں سلانا ہے۔ باپ قربانی دے کر جوان بچوں کے ساتھ سوئے، نگرانی رکھے، ان کا فون سونے کے وقت میں باپ کے پاس ہو، اور گھر کے اندر یہ قانون بنا دے جب گھر میں قدم رکھے انٹرنیٹ بند، فون بند۔ اب گھر والوں سے بیوی بچوں کے ساتھ وقت لگائیں گے۔ بیویاں ترس رہی ہیں پیار بھری باتیں شوہر سے سننے کے لیے، بچے ترس رہے ہیں ماں باپ کی محبتوں کو، ماں باپ رہتے ہوئے بھی بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ پوچھ کر دیکھو کتنے ماں باپ کو تم نے اپنے بچے کو 5 منٹ بات کر کے کتنے دن ہو گئے، ہفتے گزر گئے، بچے کو بات کرنے کا موقع نہیں۔ ماں باپ سمجھتے ہیں میرے بچے کی اصلاح اسکول کا ماسٹر کر لے گا، مکتب کے حضرت کر لیں گے، آدھا گھنٹہ بھیج دو حضرت کر لیں گے، باقی 23 گھنٹے آپ بگاڑو، وہ کیا سدھرے گا آدھے گھنٹے کے اندر؟ قیامت کے دن پوچھ آپ سے ہوگی، آپ کے بچوں کے بارے میں سوال آپ سے ہوگا، اور یہ کہیں گے آپ کے بچے آپ کا گریبان پکڑ کر فَضَلُّونَا، انہوں نے ہی ہمیں گمراہ کیا تھا، پہلے ان کو دگنا عذاب دو ہمارے باپ کو، انہوں نے ہماری کوئی فکر نہیں کی، بس اپنے کمرے میں اپنے فون میں بزی، بچے کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی خبر نہیں رکھتے آج کل ماں باپ۔ اس کے لیے ماں باپ سے گزارش ہے ہم سب سے پہلے فون کو کنٹرول کریں، صحیح دیکھنا سیکھیں۔ ارے اس میں دیکھنے کا کیا صحیح ہے؟ صحیح تو قرآن پاک میں ہے، صحیح تو دین ہے، مسجدیں ہیں، کچھ نہ کچھ وقت مسجدوں میں عبادت کے لیے لگائیں، باقی فون غلط دیکھنا بند کریں۔ 2 فون رکھیں، ایک فون بات کرنے کے لیے اور ایک ضرورت پر، ضرورت ہو گئی بس ختم، نہ فیس بک کی ضرورت ہے نہ دوسرے ایپ کی ضرورت ہے، اس کے اندر دیکھتے جائیں گے، بس 2 منٹ ایڈ دیکھ لوں گا اور اس کے بعد بند کر دوں گا، کبھی بھی بند نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ اس خیال سے کوئی ویڈیو دیکھتا ہے، کوئی فلم دیکھتا ہے یا کوئی سین دیکھتا ہے اب اس کو دیکھ کر ختم کر دوں گا، وہ آگ کے اندر سوکھی لکڑی ڈال رہا ہے۔ جیسے آگ جلتی ہوئی آگ میں اس خیال سے کوئی لکڑی ڈالے آگ بجھ جائے گی، کیا بجھ جائے گی آگ؟ اور زیادہ بھڑکے گی، اور ایک لکڑی ڈالو اور آگ بھڑکے گی۔ ایسے ہی ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد خواہش نہیں بجھتی، دوسرا دیکھنے کو چاہے گا،
दूसरा देखे, तीसरा देखने को चाहेगा। 5 मिनट कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक नहीं है, लेकिन 5-5 घंटे फोन के अंदर हमारे गुजर रहे हैं। इसलिए माँ बाप से भी गुजारिश है, सबसे पहले हम इरादा करें कि फ़ोन का गलत इस्तेमाल ना करें, ज़रूरत के बक़दर फ़ोनों को रखें, और घर में आए तो अपनी बीवियों को टाइम दे, अपने बच्चों को टाइम दे। ख़ास तौर पर ये छुट्टियों का ज़माना है, स्कूल की छुट्टियां हैं, कॉलेज की छुट्टियां हैं। अल्लाह का फजल है, जो बच्चे जमातों में निकले, आज भी 25 बच्चे जमात में निकले, बहुत मुबारकबादी के मुस्तहिक। 5 वक्त उनकी नमाज फरिश्तों के माहौल में है। चाहे वो कलिमा ना सीखे, कम अज़ कम इस लत से तो बच जाएंगे, फ़ोन से तो बच जाएंगे, बेकार नमाजों को ज़ाया करने से तो बच जाएंगे, गुनाहों से तो बच जाएंगे। इसलिए गुज़िश्ता जुमा भी मैं बताया, अब फिर दोबारा बता रहा हूँ, जिनके बड़े बच्चे हैं उन बड़े बच्चों को आप जमातों में भेजें, छोटे बच्चे हैं मदरसों में समर कैंप में भेजें। अगर हॉस्टल में नहीं ठहरा सकते, कम अज़ कम जैसे हमारी मस्जिद है, दूसरी मस्जिदों में जहां आपको इत्मीनान है, वहां पर 2-4 घंटे ही सही अच्छे माहौल के अंदर अपने बच्चों को रखने की कोशिश करें। ये हरगिज़ तसव्वुर ना करें, छुट्टियों का ज़माना है, बच्चे पढ़ते पढ़ते थक गए, आपकी थोड़ी सी ढील बच्चे की ज़िंदगी तबाह करने के लिए काफ़ी है। इसलिए फ़ोन का इस्तेमाल हम खुद सही करना सीखें। फ़ोन के अंदर अनलिमिटेड इंटरनेट डाटा हरगिज़ ना डालें, पैसे वाला इंटरनेट डालें, 100 रुपये देकर 50 रुपये 2 GB या 1 GB, ताकि ज़रूरत के वक्त पर वो इस्तेमाल हो। सिम ही ऐसी ले रहे हैं, अनलिमिटेड इंटरनेट आ रहा है। अब क्या करेगा, दिल चाहेगा अनलिमिटेड जब आ रहा है तो देखूं, ये भी देखूं, वो भी देखूं। भाई जब गुनाह से बचना है तो उसके असबाब भी इख्तियार करना है। उसके लिए आप रिचार्ज ऐसा कराएं कि अनलिमिटेड इंटरनेट ना हो, मखसूस ज़रूरत के हद तक बस। जब ज़रूरत हो जाएगी खुद ब खुद इंटरनेट बंद हो जाएगा, तोल तोल कर आदमी बचेगा। बाकी अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों को इंटरनेट देने से बचाएं, और ख़ास तौर पर कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों से बहुत दर्द के साथ मैं दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह के लिए अपनी जवानी पर रहम करें। आपके माँ बाप आपकी शादियाँ ज़रूर करेंगे, अच्छे जगहों पर करेंगे, लेकिन इस इंटरनेट के पीछे पड़कर अंधाधुन अपनी शादियों का इंतखाब ना करें, अपनी जवानियों को हरगिज़ तबाह और ज़ाया ना करें, वरना खून के आंसू रोएंगे आगे बढ़कर। अल्लाह हम सबको सुनी हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे फ़ोनों को गलत इस्तेमाल करने से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अपने बीवी बच्चियों के सही दर्द और सही गम और उनकी सही इस्लाह करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।